हे सोपं जातं आपल्याला. ओके, टेक डाउन नेक्स्ट चॅप्टर, लास्ट चॅप्टर, चॅप्टर नंबर 4, thermodynamics. Chapter number 4, thermodynamics. This chapter is having weightage of 13 marks. In previous syllabus, this chapter is having near about 20 marks weightage. So 7 marks reduced here. Thermodynamics, 13 marks. From this chapter, point number first, that is 4.1. 4.1. In that, write down definition of thermodynamics. Definition of thermodynamics, comma, thermodynamic systems. Thermodynamic systems, comma, surrounding, comma, universe, surrounding, comma, universe, comma, types of systems, comma, state of systems, state of system, comma, properties, डॅश करा, प्रॉपर्टीज लिहा, त्याच्या पुढे डॅश करा, प्रॉपर्टीज डॅश, इंटेन्सिव, INTENSIV, इंटेन्सिव, and extensive, and extensive, comma, thermodynamic equilibrium, thermodynamic equilibrium, comma, hello सर स्क्रीन दिसत नाही. स्क्रीन दिसते का? स्क्रीनवरचं काही विषय नाही, फक्त लिहून घ्या तुम्ही. स्क्रीनवरती काय नाही आहे. ऐकू येते का सर? रिपीट करा एकदा. कोणतं? थर्मोडायनेमिक्स पासून पूर्ण पहिल्यापासून का? ठीक आहे, सांगतो, घ्या, जरा लक्ष ठेवा. डेफिनेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स, कॉमा. नाही सर, तिथून नाही सर, एक्सटेन्सिव्ह पर्यंत आले, त्याच्या पुढचं थर्मोडायनेमिक्स सांगितलं होतं ना तुम्ही. हा ठीक आहे, कॉमा, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, EQUILIBRIUM, BRIUM, comma, process and cycle, CYCLE, process and cycle, comma,
zeroth law, ZEROTH zeroth law of thermodynamics. Zeroth law of thermodynamics. Full stop. This is the first point from the thermodynamics. This point is having weightage of 4 marks in the final examination. Maybe they will ask some definitions for 2 marks. 2 मार्कासाठी याच्यामध्ये डेफिनेशन विचारले जातील. त्याच्यामध्ये पहिल्या 2 मार्कासाठी सपोज सिस्टम सराउंडिंग युनिवर्स काय आहे असं विचारलं जाईल, किंवा इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी आणि एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी याच्या डेफिनेशन विचारले जातील, किंवा झिरोथ लॉ म्हणजे असं विचारलं जाईल 2 मार्कांसाठी. 2 मार्काचे 2 प्रश्न त्याच्यामध्ये तुम्हाला विचारले जाऊ शकतात. हे पूर्ण थेरॉटिकल आहे पहिला पॉइंट. देन सेकंड पॉइंट फ्रॉम थर्मोडायनामिक्स, पॉइंट नंबर 4.2. 4.2. In that, work and forms of work. Work and forms, FORMS, forms of work, comma, heat, comma, first law of thermodynamics. First law of thermodynamics, comma, first law applied to flow processes. First law applied to flow processes, comma, Sir, applied to? applied to flow, FLOW, flow processes. म्हणजे ज्या फ्लो मध्ये सिस्टम असतात त्या प्रोसेसेस साठी हा लॉ आपल्याला अप्लाइड करायचा आहे. फर्स्ट लॉ अप्लाइड टू फ्लो प्रोसेसेस, कॉमा, स्टेडी फ्लो प्रोसेस. स्टडी, STEADY. स्टेडी म्हणजे स्टेशनरी. स्टडी फ्लो प्रोसेस, स्टडी फ्लो प्रोसेस, comma, steady flow energy equation. Steady, STEADY, steady flow energy equation, EQUATION, steady flow energy equation. Into the bracket, capital मध्ये SFEE, bracket complete, comma, SFE म्हणजे त्याचा शॉर्ट फॉर्म आहे स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशनचा, comma, into the another bracket, दुसऱ्या ब्रॅकेट मध्ये न्यूमरिकल ऑन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. न्यूमरिकल ऑन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, comma, cyclic, 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 and
नॉन सायक्लिक, हा, cyclic and non-cyclic processes. Cyclic and non-cyclic processes, comma, SFEE, SFEE, ब्रॅकेट कंप्लीट. म्हणजे हे जे आहेत फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स त्याच्यावरचे आहेत, त्याच्यानंतर सायक्लिक नॉन सायक्लिक प्रोसेस जे आहेत त्याच्यावरती आपल्याला न्यूमरिकल्स असणार आहेत, आणि त्याच्यानंतर स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन याच्यावरती आपल्याला न्यूमरिकल्स असणार आहेत. ओके, ब्रॅकेट कंप्लीट, कॉमा, limitations of first law, limitations of first law, comma, Kelvin Planck, KELVIN, Kelvin Planck, PLANK, Kelvin Planck and Clausius statements, Kelvin Planck's and Clausius, CLAUSIUS, Clausius statements of second law of thermodynamics. Second law of thermodynamics. Full stop. So this is the second point from the chapter number 4. This is the last chapter in our syllabus. So in previous syllabus we have 8 chapters, out of which 4 chapters are eliminated in the new syllabus, and this point is having last point, that is 4.2, having weightage of 9 marks, having weightage of 9 marks. Okay, this is syllabus. Then ICA content, you can write below that. ICA म्हणजे कंटिन्युअस असेसमेंट, इंटरनल कंटिन्युअस असेसमेंट, म्हणजे तुम्हाला जे टर्म वर्क दिलं जातं, ओके, 25 मार्कापैकी टर्म वर्क दिलं जातं. तर सिव्हिल आणि त्याचं एकत्र असेल एखाद्या वेळेस, तर त्याचं कंटेंट काय आल्या किंवा प्रॅक्टिकल मध्ये आपलं काय होतं. ओके, राईट डाऊन इन प्रॅक्टिकल्स. फर्स्ट, hands on dash. Sir, hello, ICA इंटरनल कंटिन्युअस असेसमेंट, म्हणजे आपण जे जर्नल वगैरे लिहितो बघा दरवर्षी, तशा प्रकारे प्रॅक्टिकल्स रिलेटेड. त्याच्यामध्ये फर्स्ट, हँड्स ऑन dash domestic refrigerator and split air conditioner. Domestic refrigerator and split air conditioner. म्हणजे बघा, अगोदर मी जो सिलेबस तुम्हाला सांगत होतो, चेंज झालेला सिलेबस, त्याच्यामध्ये हा चॅप्टर होता रेफ्रिजरेशन. तो रिवाइज्ड सिलेबस मध्ये इलिमिनेट झाला आणि ते प्रॅक्टिकल मध्ये ऍड केलेला आहे. ओके, सो वी हॅव टू स्टडी दॅट डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर अँड स्प्लिट एअर कंडिशनर इन द प्रॅक्टिकल्स. सेकंड,
सेकंड, हँड्स ऑन पंप्स. सर तुमचा आवाज नीट येत नाहीये. ऐकू येत ना? हॅलो, हा सर. येतोय सर. येतोय ना? हा हॅलो, नाव? हा सर सर. येतोय आवाज. हा, ओके येतोय सर. ओके. सेकंड प्रॅक्टिकल, हँड्स ऑन पंप्स. हँड्स ऑन पंप्स. थर्ड, hands on compressors and turbine models. Hands on compressors and turbine models. Fourth one, demonstration. demonstration of power plant equipment. Demonstration of power plant equipment. Full stop. So these are the practicals for the basic mechanical engineering. Now on next line, write down textbooks. TEXT, textbooks. मी स्पेलिंग सांगतोय, जिथं थोडंसं अवघड वाटते तिथं मी तुम्हाला स्पेलिंग सांगतोय. काही वेळेला साध्या साध्या स्पेलिंग असतात त्या पण सांगतोय मी, कारण बऱ्याच वेळेला मला ऑब्झर्व असं झालं की काही मुलांचं म्हणजे कम्युनिकेशन किंवा इंग्लिश खूप हे असतं, म्हणजे पुअर असतं. तर त्यावेळेला मुलं काय करतात, एखादा शब्द अडचणीचा वाटला की बाबा टेक्स्ट बुक किंवा आता मी सांगितलं डेमॉन्स्ट्रेशन ऑफ पॉवर प्लांट इक्विपमेंट, तर ते डेमॉन्स्ट्रेशन ऑफ पॉवर प्लांट मधलं डेमॉन्स्ट्रेशन हे मराठीत लिहितात. ओके, आणि पुढं ऑफ पॉवर प्लांट आहे ते इंग्लिशमध्ये, म्हणजे त्यांना त्याचा स्पेलिंगचा प्रॉब्लेम येत असेल तर. आणि आपल्याला कसं हे बेसिक फक्त समजायचं आहे, ते इंग्लिश कोणाचं पुअर असेल काय असेल तर त्याची काही मला किंवा सब्जेक्टला अडचण नसते. आपल्याला कन्सेप्च्युअली फक्त समजावून घ्यायचं आहे. ओके, इंग्लिश शिकवण्यासाठी तुमचे नागणे सर आहेतच, ते तुम्हाला त्याच्यामध्ये परफेक्ट करतील. पण तोपर्यंत तुम्हाला जर स्पेलिंग वगैरे कुठं अडचण येत असेल तर विचारा लगेच. ओके, ठीक आहे. नेक्स्ट पॉइंट, टेक्स्ट बुक्स. टेक्स्ट बुक्स मध्ये पहिलं लिहून घ्या. टेक्स्ट बुक मध्ये पहिलं लिहून घ्या, थर्मल इंजिनिअरिंग. थर्मल इंजिनिअरिंग, कॉमा PL बलानी, कॉमा देऊन पुढे जे आहे ते ऑथरचं नाव आहे, PL बलानी, BALLANEY, PL बलानी, कॉमा खन्ना पब्लिशर्स, KHANNA, खन्ना पब्लिशर्स. फुल स्टॉप. सेकंड, थर्मल इंजिनिअरिंग. ह्याच्यामध्ये तुमचे 2 चॅप्टर असणार आहेत, म्हणजे वरचं थर्मल इंजिनिअरिंग सांगितलं तर त्याच्यामध्ये पण, म्हणजे पंप, कॉम्प्रेसर, टर्बाईन पण तुम्हाला त्याच्यामध्ये मिळेल आणि थर्मल इंजिनिअरिंग पण त्याच्यामध्ये तुम्हाला मिळेल. ओके, दुसरं पुस्तक आहे थर्मल इंजिनिअरिंग, कॉमा डोमकुंदवार, DOMKUNDWAR, डोमकुंदवार. ठीक आहे, एवढं बस. कॉमा धनपत राय अँड को,
धनपतराय लिहा पब्लिकेशनचं नाव, कॉमा धनपतराय DHANPATRAI, धनपतराय. ओके, दीज आर 2 गुड बुक्स. सर त्याच्या हा आधीच रिपीट करता का? हा, डोमकुंदवार का? हा. हा लिहा डोमकुंदवार, DOMKUNDWAR, डोमकुंदवार. Actually this person is passed out. He visited to our campus at our initial stage. म्हणजे आपल्याकडे यांनी विजिट केलेले डोमकुंदवार सरांनी. धनपतराय. Then next, third, elements of workshop technology. Third, elements, ELEMENTS, elements of workshop, WORKSHOP, technology, 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 comma Hajra Chaudhary, HAGRA, Hajra Chaudhary, CHOUDHURY, Hajra Chaudhary. Comma, media promoters and publishers. Media promoters and publishers. Full stop. Hello. Motors. Media promoters, PROMOTERS, promoters. मेरिया का मेडिया? Media, MEDIA, media. Some students have not yet rename your name with the roll number. That Rohit Parit, Sanush Bhatkar, Shreya Wakde, Snehal Dalvi. Then Maheshwari Patil. Hello, I have taken your attendance. सर हे पुस्तक कुठं मिळते सर? आपल्या लायब्ररीमध्ये मिळतील आणि तुम्हाला नोट्स पण प्रोव्हाइड केल्या जातील किंवा आपल्या पीपीटी वगैरे आहेत ते पण मटेरियल दिलं जाईल. पण तुम्हाला माहिती असावं नावं आणि तुम्हाला डीप स्टडी करायचं असेल पुढे जाऊन तर हे पुस्तक तुम्हाला गरजेचे आहेत. ओके, लास्ट वन राईट डाऊन. ह्या चॅप्टर मध्ये तुम्हाला हे जे पुस्तक आहे आता सांगितलं मी हजरा चौधरींचं, त्याच्यामध्ये तुम्हाला सेकंड चॅप्टर मिळेल, लेथ मशीन, ड्रिलिंग मशीन, हे असेच रिलेटेड. देन फोर्थ वन, चौथं टेक्स्ट बुक, डिझाईन ऑफ मशीन इलेमेंट्स, हे तिसऱ्या चॅप्टर साठी आहे बघा, पॉवर ट्रान्समिशन सिस्टम, त्याच्यासाठी आहे डिझाईन ऑफ मशीन इलेमेंट्स. Design of machine elements. Comma V.B. Bhandari, V.B. Bhandari, BHANDARI. This one is very, very nice book in design field. सर VB ना? हाँ, VB Bhandari. Comma Tata Publications. Actually it is Tata McGraw-Hill Publications, but you write there only Tata Publications. Okay, so full stop.
These are 4 books, textbooks. Now we have 2 reference books also. So on next line, write down reference books. In that, some students written their roll number after their names. So one that is Pooja Bahirwade, C01. Pooja Bahirwade. So you have to write your roll number before your name. So otherwise what will happen? Your name is not at first. तुमचा रोल नंबर पहिला आहे तर तुमचं नाव पहिले यायला पाहिजे, पण तुमचं नाव शेवटी येते. हा, एक मिनिट. Ha, okay, you can change afterwards, but and other students, some students are there, so you also have to change this. We have 2 minutes only. Okay, so write down these 2. Afterwards, the session will close. So write down in reference book first. Engineering thermodynamics. First, engineering thermodynamics, comma, P.K. Nag. P.K. Nag. P.K. is the initial and N.A.G. Nag is the surname. Comma, Tata Publications. Then second, mechanical Nag? P.K. Nag, comma, Tata Publication. Data. Tata, T-A-T-A, Tata. Tata. हाँ. टाटा पब्लिकेशन. ते टाटा मॅग्रोवेलचे पुस्तक आहे तुमचे 12वीला वगैरे पण असतील बघा अगोदर. हा, त्या पब्लिकेशन्स आहेत टाटा पब्लिकेशन्स. देन सेकंड, मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग डिझाइन. मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग डिझाइन, कॉमा, जोसेफ शिंगली, J-O-S-E-P-H, जोसेफ शिंगली, S-H-I-G-L-E-Y.